Hello students, how are you all? Namaste everyone. After few days I am going to explain you the next topic of this unit. In this unit we have learned transmission media, which are the types of transmission media, how signal can transmit through the media, and signal is transmitted through media depends on the which type of signal is there and which media is there. On the basis of there, the transmission is going on. In next topic, that is multiplexing, that I have explained in the last session lecture, that is multiplexing, demultiplexing, and how types of multiplexing. Okay, and today's my topic is switching concept and switching technology. So let's do that. Which technology are used and what are the types of technologies are used during the transmission. So first of all, what is switching techniques? In this any network, that is in large network, there can be multiple paths from sender to receiver. Switching technique will decide the best route for data transmission. કોઈપણ ડેટા ટ્રાન્સમિટ કરવાનો છે ત્યારે સેન્ડર અને રિસીવર બે વસ્તુ વચ્ચે મીડિયામાં કોઈ પણ પાથ હોઈ શકે. મીડિયામાં અલગ અલગ ડિવાઇસ થ્રુ પણ ડેટા ટ્રાન્સમિટ થઈ શકે. ત્યારે સ્વિચિંગ ટેકનિક્સ થ્રુ આપણે ડિસાઇડ કરી શકીએ કે વિચ રૂટ વી કેન used to transmit my data. So that is used for transmission technique. Switching technique is used to connect the system for making one-to-one communication. This one is the one-to-one communication માટે ખાસ સ્વિચિંગ ટેકનિકનો યુઝ થાય છે અને કયા કમ્યુનિકેશન તો તમે ફાસ્ટ કમ્યુનિકેશન કરી શકો એ વસ્તુ સ્વિચિંગ ટેકનિકથી we can decide. There are basic three types of switching techniques: circuit switching, message switching, and packet switching. So let's understand one by one these techniques. First of all, circuit switching. Circuit switching. In the circuit switching, switching techniques establish dedicated path between sender and receiver. Dedicated path, that means whenever we establish the circuit, at that time we are select the path for any sender to receiver or any device to device path. That is the dedicated path. ઓકે, દેટ મીન્સ કે જ્યારે પણ સર્કિટ સ્વિચિંગ એસ્ટાબ્લિશ થાય છે, સર્કિટ એસ્ટાબ્લિશ કરીએ છીએ ત્યારે સેન્ડર ટુ રિસીવરનો ડેડિકેટેડ પાથ 1, 2, 3, 4 એમ આપણે ફિક્સ પાથ બનાવી જ દઈએ છીએ. એ પાથ થ્રુ જ ડેટા જે છે એ પાસ થશે. In the circuit switching techniques, once the connection is established, then the dedicated path will remain to exit until the connection is terminated. જ્યાં સુધી કનેક્શન ટર્મિનેટેડ એટલે કનેક્શન ચેન્જ નહીં કરો, એટલે કે ડિવાઇસ ટુ ડિવાઇસ કનેક્શન ચેન્જ નહીં થાય ત્યાં સુધી જે તમે ડેડિકેટેડ પાથ, એક પાથ તમે સિલેક્ટ કર્યો છે એ પાથ જે છે એ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. ત્યાંથી તમે એક્ઝિટ થઈ શકો નહીં. એ પાથ કન્ટિન્યુ જ રહે અને એ પાથ થ્રુ જ તમારે ડેટા ટ્રાન્સમિટ કરવાનો રહે. Circuit switching is in a network operates in a similar way as telephone work. ટેલિફોન સિસ્ટમમાં જે સ્વિચિંગ છે, આપણે એક વખત આપણી ઘરે ટેલિફોન સિસ્ટમ એસ્ટાબ્લિશ કરી દઈએ પછી આપણે ટેલિફોન વાયર છે એ ચેન્જ નથી કરતા. દેટ મીન્સ કે ફિક્સ થયું કે એ વાયર થ્રુ જ ડેટા સેન્ડ અને રિસીવ થશે. ઓકે, તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ સર્કિટ સ્વિચિંગ. A complete end-to-end path must exit before the communication takes place. એ આખો પાથ જે છે, કમ્પ્લીટ પાથ જે છે એ ક્લિયર જ રહેશે. સેન્ડ ને રિસીવરનું, તમે કોઈને કોલ કરો છો એટલે તમે ત્યાં શું કરો છો, એને કોલ રિસીવરનો એક્સેપ્ટન્સનો રિંગ જાય છે એટલે કોલ તમે એક્સેપ્ટ માટે એમને એકનોલેજમેન્ટ આપો છો, રાઈટ. એટલે કોલ રિસીવ થાય છે, રિક્વેસ્ટ મોકલો છો એટલે સામેવાળો જેવો રિસીવર ઓન કરશે એટલે હેલો એવો મેસેજ આવશે, દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ એકનોલેજમેન્ટ. એ રિસીવ થશે અને પછી તમે વાત કરવાની સ્ટાર્ટ કરશો. તો દેટ ઇઝ સર્કિટ સ્વિચિંગ. Okay, so that means whenever you receive the request, then and then you can start transmission. This transmission is based on the voice communication, that is voice communication.
Okay, then when any user want to send the data, voice, video or request signal is sent to the receiver, then the receiver send back the acknowledgement to ensure the availability of the dedicated path. જ્યારે સર્કિટ સ્વિચિંગમાં આપણે જે મેં હમણાં જ વાત કરી એ જ વસ્તુ થઈ. તમે કોઈને ફોન કરો છો એટલે તમે એને રિંગ આપો છો, દેટ ઇઝ કોલ રિક્વેસ્ટ. જેવી રિંગ રિસીવ થશે એટલે હેલ્લોનો એવો મેસેજ આવશે, દેટ ઇઝ એકનોલેજમેન્ટ ટુ એન્શ્યોર દેટ દે આર રેડી ટુ લિસન યુ and they are ready to accept any data. ડેડિકેટેડ પાથ જે છે એ તમે જે સર્કિટનો પાથ સેટ કર્યો છે એ પાથ છે ક્લિયર છે. After receiving the acknowledgement, dedicated path transfer the data. જેવો એકનોલેજમેન્ટનો હેલ્લોનો મેસેજ આવશે અથવા તો ડેટા કોઈ ટ્રાન્સમિટ એને સેન્ડ કરવાનો છે એના કમ્પ્યુટરમાં, તો એ એકનોલેજમેન્ટનો ડેડિકેટેડ પાથમાં એક સિગ્નલ આપશે, એ સિગ્નલ ઉપરથી તમે ડેટા ટ્રાન્સફર કરી શકશો. સર્કિટ સ્વિચિંગ ઇઝ યુઝડ ઇન પબ્લિક ટેલિફોન નેટવર્ક. ખાસ કરીને પબ્લિક ટેલિફોન નેટવર્કમાં પબ્લિક ટેલિફોન બૂથ જે છે હોય છે, રાઈટ. અત્યારે તો હવે પબ્લિક ટેલિફોન બૂથ બહુ રેર કેસમાં હોય છે, કારણ કે બધા પાસે મોબાઈલ ફોન અવેલેબલ છે. બટ તમે કોઈ વખત મૂવીમાં કે ક્યાંય જોયું હશે કે પબ્લિક ટેલિફોન બૂથ ઉપરથી તમે કોઈને ફોન કરો છો તો એ પાથ ફિક્સ છે, સર્કિટ ફિક્સ છે કે એ સર્કિટ થ્રુ જ તમે ડેટા ટ્રાન્સમિટ કરી શકો. ઇટ ઇઝ યુઝડ ફોર વોઇસ ટ્રાન્સમિશન. વોઇસ ટ્રાન્સમિશન માટે જ્યારે ટેલિફોનનો યુઝ કરીએ છીએ. ફિક્સ ડેટા કેન બી ટ્રાન્સફર્ડ એટ અ ટાઈમ ઇન સર્કિટ સ્વિચિંગ ટેકનોલોજી. સર્કિટ સ્વિચિંગ ટેકનોલોજીમાં ડેટાનો અમાઉન્ટ છે એ ફિક્સ હોય છે, એટલે એ રિસીવર માટે કોલ જે છે એ આપણે ઘણી વખત કોલનો ટાઈમ ફિક્સ હોય કે એ કોલ નો ટાઈમ પૂરો થઈ જાય ને તમારી વાત હજી ચાલુ હોય તો ફોન પાછો રીકનેક્ટ થાય છે. તો દેટ ઇઝ ધ ફિક્સ ડેટા ટ્રાન્સમિશન ટાઈમ. This one is while communicating through the circuit switching techniques, a message has to go through 3 phases. 3 phases માં મેસેજ જાય છે. પહેલાં તો સર્કિટ એસ્ટાબ્લિશ કરવાની છે, રાઈટ. તો આ એક સર્કિટ એસ્ટાબ્લિશ કરેલી છે. આ સર્કિટ એસ્ટાબ્લિશ કરેલી જે છે એ રાઈટ કે એમાં આ સ્વિચીસ છે, 6 સ્વિચીસ છે. એમાં સર્કિટ એક પાથ ફિક્સ કર્યો છે, જે પાથ અહીંયા બારનો દેખાડે છે એ આ પાથ ફિક્સ કરેલો છે, એ આપણી એસ્ટાબ્લિશ ડ્યુરેશનમાં. પછી ડેટા ટ્રાન્સફર માટે તમે રિક્વેસ્ટ મોકલો છો, એ છે આને રિક્વેસ્ટ મોકલે છે, રાઈટ. અને સર્કિટ છે એ તમે ફોન કટ કરી નાખો એટલે એ સર્કિટ છે ડિસ્કનેક્ટ થઈ જશે. જ્યારે સર્કિટ કનેક્ટ થશે એટલે કે એકનોલેજમેન્ટ રિક્વેસ્ટ મળશે અને તમે ડેટા પાથ છે એ કનેક્ટ થશે, ત્યારે આ પાથ છે એ ફિક્સ થશે. આ પાથ થ્રુ જ ડેટા જશે, એટલે કે S1, S2, S4, S6 આ પાથ થ્રુ જ ડેટા છે એ ટ્રાન્સમિટ થશે. ઓકે, તો ધીસ વન ઇઝ ઓલ અબાઉટ અ સર્કિટ સ્વિચિંગ. Okay, then what are the advantages of circuit switching? In the case of circuit switching techniques, communication channel is dedicated. Channel fixed છે communication. આપણે સર્કિટનો પાથ ફિક્સ કર્યો, જે તમે આગળ હમણાં જ જોયું કે S1, S4, S6 એ આખો મેસેજ જે ડોટેડ લાઇન બતાવે છે એ પાથ છે ફિક્સ છે. ઇટ ઇઝ ફિક્સ્ડ બેન્ડવિથ છે ફિક્સ છે, એટલે તમે અમુક ટાઈમ ડ્યુરેશનમાં જ એ ડેટા ટ્રાન્સમિટ કરી શકો. ફરીથી એ ટાઈમ કમ્પ્લીટ થાય એટલે ડેટા ફરીથી રીકનેક્ટ થાય છે. ઇમ્પ્રૂવ ધ ડેટા રેટ ટ્રાન્સમિશન ટ્રાન્સમિશન રેટ છે ઇમ્પ્રૂવ થાય, કારણ કે એ પાથ સિવાય બીજા કોઈ પાથમાં જશે નહીં ને સર્કિટ ફિક્સ છે યુઝરને કનેક્શન માટે, એટલે એના સિવાય બીજા કોઈ યુઝર છે એમાં ડેટા ટ્રાન્સમિટ નહીં કરી શકે. તો દેટ ઇઝ ધ એડવાન્ટેજીસ ઓફ સર્કિટ સ્વિચિંગ. What are the disadvantages? Once the dedicated path is established, the only delay occur in the speed of data transmission. ડિલે ત્યારે જ ડેટા ટ્રાન્સમિશનમાં ડિલે ક્યારે બને કે જ્યારે સેન્ડર છે એ ડેટા છે એ કન્ટિન્યુઅસ ન મોકલે તો એ ડિલે થઈ શકે, રાઈટ. તો એ એસ્ટાબ્લિશ થઈ ગયા પછી એમાં ડિલે પોસિબલ છે. ઇટ ટેક એ લોંગ ટાઈમ ટુ એસ્ટાબ્લિશ અ કનેક્શન, અપ્રોક્સ 10 seconds during which no data can be transmitted. જો 10 સેકન્ડની અંદર એક પણ ડેટા ટ્રાન્સમિટ નહીં થાય તો એ ડિસ્કનેક્ટ થઈ જશે અને ફરીથી તમારે કનેક્શન છે રીકનેક્ટ કરવું પડે. ઇટ ઇઝ મોર એક્સપેન્સિવ દેન અધર સ્વિચિંગ ટેકનિક્સ એઝ અ ડેડિકેટેડ પાથ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ફોર ઇચ કનેક્શન. જેટલા બી કનેક્શન છે એ બધા પાસે તમારે એટલા
કનેક્શન્સ આપવા પડે, 1-to-1 કમ્યુનિકેશન થશે, એટલે 1-to-1 બધા યુઝરને એક ડેડિકેટેડ પાથ આપવો પડે. ઇટ ઇઝ ઇનએફિશિયન્ટ ટુ યુઝ બીકોઝ વન્સ ધ પાથ ઇઝ એસ્ટાબ્લિશ્ડ એન્ડ નો ડેટા ઇઝ ટ્રાન્સફર ધેન ધ કેપેસિટી ઓફ પાથ ઇઝ વેસ્ટેડ. એક પાથ તમે ફિક્સ કર્યો એટલે એ પાથ બીજા કોઈ માટે યુઝ નહીં થઈ શકે. તો બહુ બધા યુઝર્સ હશે તો તમારે એટલા પાથ બનાવવા પડશે, તો બધા પાથ છે એ યુઝ નહીં થઈ શકે, બધા પાથ બધા માટે એસ્ટાબ્લિશ નહીં થઈ શકે. દેટ મીન્સ કે સફિશિયન્ટ ડેટા જે સફિશિયન્ટ યુઝર્સ જે છે એ અને લિમિટેડ યુઝર્સ જ એમાં કનેક્ટ થઈ શકશે. ઇન ધીસ કેસ ધ કનેક્શન ઇઝ ડેડિકેટેડ, ધેરફોર નો અધર ડેટા કેન બી ટ્રાન્સફર્ડ ઇવન ઇફ ધ ચેનલ ઇઝ ફ્રી. એક સેન્ડર છે એ સેન્ડ કાંઈ ડેટા ટ્રાન્સમિટ નથી કરતો અને બીજા સેન્ડરને ડેટા ટ્રાન્સમિટ કરવું છે, પાથ ફ્રી છે, તો એ યુઝ નહીં કરી શકે કારણ કે એ પાથ એક કનેક્શન માટે ફિક્સ છે, ડેડિકેટેડ છે ફોર દેટ યુઝર ઓનલી. તો એ પાથ છે બીજા કોઈ યુઝ નહીં કરી શકે. તો દેટ આર ધ નો યુઝ ઓફ ડેટા એન્ડ બેન્ડવિથ વિલ ફ્રી, અને બેન્ડવિથ ફ્રી હશે અને ડેટા ટ્રાન્સમિટ નહીં થાય. ઓકે, સો ધીસ વન ઇઝ હોલ અબાઉટ સર્કિટ સ્વિચિંગ. નાઉ નેક્સ્ટ techniques, that is message technique. In message techniques, a message is transferred as a complete unit and routed through intermediate node at which it is stored and forwarded. પહેલાં કરતાં જેમ જ છે પણ થોડુંક જુદું છે કે એમાં પાથ ફિક્સ નથી. મેસેજના ફોર્મમાં ડેટા જાય છે અને દરેક ડેટા જે છે એ દરેક નોડમાંથી પાસ થશે અને એ નોડ છે એ થોડોક ડેટા છે એ જે નોડ વચ્ચેના નોડ છે એ નોડ છે ડેટાને સ્ટોર રાખશે અને પછી એનો જે રૂટ જે છે એ રૂટ ફિક્સ નથી, એટલે જે રૂટ ફ્રી થાય એ રૂટમાંથી એ ડેટા મોકલી દેશે, રાઈટ. અને એ ડેટા સ્ટોર થાય અને ફોરવર્ડ થાય, સ્ટોર થાય અને ફોરવર્ડ થાય. દેર ઇઝ અ નો એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ ઓફ ડેડિકેટેડ પાથ બિટવીન સેન્ડર એન્ડ રિસીવર. એક ફિક્સ પાથ નથી, જે ડ્યુરેશનમાં જે પાથ ફ્રી હશે એ ડ્યુરેશનમાં મેસેજ મોકલતા જશે. ધ ડેસ્ટિનેશન એડ્રેસ ઇઝ એપેન્ડેડ ટુ ધ મેસેજ. મેસેજ સાથે તમને એડ્રેસ, કારણ કે પહેલાંમાં પાથ ફિક્સ છે એટલે તમારે એડ્રેસ મોકલવાની જરૂર નથી, પણ અહીંયા પાથ ફિક્સ નથી એટલે મેસેજની સાથે એડ્રેસ મોકલવાનું છે કે આ મેસેજ જે છે એ કયા યુઝરનો છે, એટલે એ યુઝરનું એડ્રેસ એની સાથે મેસેજની સાથે મૂકેલું છે. ટેકનિક્સ અને એ મેસેજ જે છે એના ઉપરથી જ તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો કે મેસેજનો રૂટ તમે કયો યુઝ કરી શકો, કારણ કે એ આ ડેડિકેટેડ જે આખી સર્કિટ છે એ સર્કિટમાં કયા યુઝરનો એ મેસેજ છે. Technique provides a dynamic routing as the message is routed through the intermediate nodes based on the information available in the message. આ ટેકનિક્સમાં દરેક ડેટામાં જે મેસેજ છે એની સાથે મેસેજનો યુઝરનો એડ્રેસ છે અને એ એડ્રેસ ઉપને જોઈ અને એનો જે પાથ છે એ પાથ દરેક નોડ પાસે પહોંચે એટલે એ પાથ ચૂઝ કરશે કે નેક્સ્ટ આ પાથ ફ્રી છે તો ત્યાંથી એ નોડને ડેટા મેસેજને પાસ કરી દો અને બીજો મેસેજ જે છે એ મેસેજ છે બીજા નોડમાંથી પાસ થશે. તો આ રીતે એ સ્ટોર એન્ડ ફોરવર્ડ અવેલેબલ જે મેસેજ મળે એના ઉપરથી એક ડેટા રૂટ છે એ ડિસાઇડ કરશે. Then message switching are programmed in such a way so that they can provide the most efficient route. એવી રીતે આખી એક પ્રોગ્રામ બનાવે. મેસેજ સ્વિચિંગમાં આખું પ્રોગ્રામેબલ છે, એમાં પ્રોગ્રામ એવી રીતે જ બનાવેલો છે કે જે એડ્રેસ છે એમાંથી નિયર બાય જે રૂટ ફ્રી થાય અને ફાસ્ટ રૂટ મળે, ફાસ્ટ પાથ મળે, એ પાથમાં જ એ ડેટા છે એ પાસ થાય. Each and every node store entire message and then forward to the next node. દરેક નોડ છે એ મેસેજને સ્ટોર કરશે અને ફોરવર્ડ કરશે, સ્ટોર કરશે અને ફોરવર્ડ કરશે. So this type of technique is also known as store and forward network. Message network is also called store and forward network. Message switching treats each message as independent entity. દરેક મેસેજ છે એ દરેક નોડ પાસે દરેક મેસેજ છે તો એ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ તરીકે વર્ક કરી શકશે અને ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી પોતે મેસેજ ફોરવર્ડ કરી અને ટ્રાન્સમિટ પણ કરી શકશે. નેક્સ્ટ વન, ધીસ વન ઇઝ ધ હોલ મેસેજ સ્વિચિંગ સર્કિટ. અહીંયા સેન્ડર છે, આ સેન્ડર છે અહીંથી ટ્રાન્સમિટ થાય છે, આ સેન્ડર છે, આ રિસીવર છે.
રાઈટ. સેન્ડર છે અહીંથી પાસ કરશે, ફર્સ્ટ મેસેજ એ પાસ કરશે એટલે અહીંયા S1 જે છે એ સ્ટોર કરશે અને મેસેજ 1 છે એને પાસ કરી દીધો, આ પાથ મેસેજ 1 માટે મોકલી દીધો. સેમ મેસેજ 2 જે છે એ તરત જ જોયું કે મેસેજ 1 હજી અહીં રસ્તામાં છે તો મેસેજ 2 જે છે એ અહીંયાથી આમ 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 અને પછી અહીંયા મોકલી દીધો. આ મેસેજ 2 આ પાથમાંથી પાસ થયો. ઓકે, તો એ રીતે એ અગર મેસેજ 3 આવે છે તો મે બી કે અહીંયા મેસેજ 1 પહોંચી ગયું હોય તો આ પાથ છે એ ફ્રી થઈ ગયું હોય તો મેસેજ 3 જે છે એ અહીંયા આ પાથમાંથી પાસ થઈ શકે, રાઈટ. તો લાઈક દેટ મેસેજ જેમ આવતા જાય એમ એ રૂટ છે ચૂઝ કરતા જાય. મે બી કે મેસેજ 1 હજી ન પહોંચ્યો અને મેસેજ 3 તરત ટ્રાન્સમિટ થઈ ગયું હોય તો એ અહીંયા જે છે એ આ પાથમાંથી મેસેજ 3 પણ પાસ થઈ શકે, right. So this one is the whole about message. Each and every node, these are all node S1, S2, S3, S4, S6 that are node and they all save all the message, store it at their place and they forward it to next node to S2 or S3 whatever the root are free. The root જે રીતે free હશે એ રીતે એ મેસેજ છે ટ્રાન્સમિટ કરી શકશે. So this one is the message switching. Okay, and the next one is advantages of message switching. Data channel are shared among the communicating device that improve the efficiency of using available bandwidth. જે બેન્ડવિથ જે છે એ બેન્ડવિથને પૂરેપૂરી યુઝ કરી શકશે. આપણે બેન્ડવિથનું કન્ટેન્ટ આગળ જોયું કે બેન્ડવિથ શું છે. ટ્રાન્સમિશન મીડિયામાં આપણે જોયું કે જે પહેલાં મલ્ટીપ્લેક્સિંગ સ્ટાર્ટ કર્યું એ પહેલાં આપણે ટ્રાન્સમિશન રિલેટેડ ટર્મ્સ છે એ જોઈતી. બેન્ડવિથનો મિનિંગ શું થયો, તમારી જે ડેટા ટ્રાન્સફર કરવાની જે વિડ્થ છે એ, એટલે આપણે એક પાઇપ અને સેન્ડનું એક્ઝામ્પલ લીધું હતું. તો પાઇપ જો થીક હશે તો ડેટા જલ્દી પાસ, એટલે સેન્ડ જલ્દીથી એમાંથી પોર થઈ જશે, અને જો ઓછી હશે થિકનેસ પાઇપની તો સેન્ડ જલ્દીથી પોર નહીં થાય, રાઈટ. એટલે સેન્ડ જલ્દીથી એમાં પાસ નહીં થાય. એટલી જ બકેટ જેટલી એક સેન્ડને પાસ થતાં વાર લાગશે. જ્યારે જો વિડ્થ વધારે હશે, થિકનેસ વધારે હશે તો વધારે જલ્દીથી પાસ થશે અને ઓછા ટાઈમમાં જલ્દી સેન્ડ છે એ પાસ થઈ જશે. તો સેમ વે તમારી પાસે જે બેન્ડવિડ્થ છે, જે વિડ્થ છે એ ફિક્સ છે, એ વિડ્થમાંથી જ તમારે ડેટા પાસ કરવાનો છે. તો તમે હોલ વિડ્થમાં, બધા જ વિડ્થમાં એકી સાથે ડેટા યુઝ કરી શકો અને આખી બેન્ડવિડ્થનો યુઝ થાય. દેટ ઇઝ ધ મોર એફિશિયન્ટ પાથ. તો એના માટે મેસેજ સ્વિચિંગમાં તમે આખા બેન્ડવિથનો યુઝ કરી શકો, કારણ કે એક પછી એક મેસેજ છે અલગ અલગ રૂટમાંથી પાસ થઈ જશે, એટલે આખી બેન્ડવિથ તમે યુઝ કરી શકો. ટ્રાફિક કન્જેક્શન કેન બી રિડ્યુસ બીકોઝ ધ મેસેજ ઇઝ ટેમ્પરરી સ્ટોર્ડ એન્ડ ઇન ધ નોડ. જો બહુ ટ્રાફિક થઈ જાય, મેસેજ એકી સાથે ડેટા જલ્દીથી સેન્ડરે ટ્રાન્સમિટ કરી દીધો છે, ટ્રાન્સમિશન રેટ વધારે છે, તો નોડ શું કરે છે, પોતાની પાસે સ્ટોર રાખે છે ને જેવો ટ્રાફિક થોડો કંઈ ક્લિયર થાય એટલે તરત એ નેક્સ્ટ ફોરવર્ડ કરી દે. એટલે વચ્ચે કન્જેક્શન, ટ્રાફિક પ્રોબ્લેમ જે છે એ કોલોઝન જે થાય એ વસ્તુ થવા નહીં દે. મેસેજ પ્રાયોરિટી કેન બી યુઝડ ઇન મેનેજ ધ નેટવર્ક. મેસેજ પ્રાયોરિટી ખાસ જે મેસેજ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ મેસેજ, અને મેસેજ ફર્સ્ટ કમ ફર્સ્ટ આઉટ જ છે. મેસેજ 1 છે એ ત્યાં પહોંચશે, મેસેજ 2 પણ એના પછી તરત જ બીજા રૂટમાંથી સેમ ડે સેમ ટાઈમ પર બે મેસેજ સાથે એક જ સેન્ડરને પહોંચી જાય. તો ભલે અલગ અલગ રૂટમાંથી આપ્યા હોય તો પણ. ધ સાઇઝ ઓફ ધ મેસેજ વિચ ઇઝ સેન્ટ ઓવર ધ નેટવર્ક કેન બી varied, therefore it support the data of unlimited size. Unlimited સાઇઝ ડેટા, ગમે એટલો ડેટા છે એકી સાથે એક જ નેટવર્કમાંથી પાસ થઈ શકે. એટલે જ આપણે કીધું કે પૂરેપૂરી બેન્ડવિથનો મેસેજ સ્વિચિંગ છે યુઝ કરી શકે છે, કારણ કે દરેક નોડ છે એ મેસેજને સ્ટોર કરીને ફોરવર્ડ કરે છે. એટલે ગમે એટલો ડેટા આવે તો મેસેજ નોડ સ્ટોર કરીને ફોરવર્ડ કરવાનું જ છે. તો વિધિન અ ટાઈમ પીરિયડ એ મેસેજ ઓન ટાઈમ રિસીવર સુધી પહોંચી જશે. વોટ આર ધ ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ મેસેજ સ્વિચિંગ? ધ મેસેજ સ્વિચિંગ મસ્ટ બી ઇક્વિપ્ડ વિથ સફિશિયન્ટ સ્ટોરેજ to enable them to store a message until the message is forwarded. જ્યાં સુધી, એટલે કે જેટલા બી નોડ વચ્ચે મૂકેલા છે S1 S2 એ બધા નોડ છે એને પોતાની સફિશિયન્ટ સ્ટોરેજ સ્પેસ
હોવી જોઈએ, સ્ટોરેજ ડિવાઇસ એટલી હોવી જોઈએ. જો એ ન હોય તો મેસેજ પ્રોપરલી સ્ટોર ન થાય તો ફોરવર્ડ ટાઈમે ન થાય. ધ લોંગ ડિલે કેન અકર ડ્યુ ટુ ધ સ્ટોરિંગ એન્ડ ફોરવર્ડિંગ ફેસિલિટી પ્રોવાઇડેડ બાય ધ મેસેજ સ્વિચિંગ ટેકનિક્સ. હા, એ વસ્તુ છે, જો વચ્ચેનો કોઈ એક નોડ સ્લો થઈ જાય, એની સિસ્ટમ સ્લો થઈ ગઈ હોય તો એ ફરીથી સ્ટોર થયેલો ડેટા ફરીથી રિકવર થતાં વાર લાગે અને એને ફોરવર્ડ થતાં વાર લાગે, તો જે ફેસિલિટી મેસેજને ફાસ્ટ મેસેજ પ્રોવાઇડિંગની ફેસિલિટી છે એ આપણે પ્રોપર ન કરી શકીએ અને ડિલે ટાઈમ વધી જાય. એટલે મેસેજ કદાચ પ્રોપર પાથમાં અને ફાસ્ટ સિસ્ટમમાંથી પાસ થતો હોય તો મેસેજ 2 જે છે એ સ્લો સિસ્ટમમાંથી પાસ થતો હોય તો એના કરતાં ડિલે ટાઈમ વધી જાય ને જલ્દીથી પહોંચે નહીં. એટલા માટે પ્રોપર ડિવાઇસ સાથે પ્રોપર રિકરિંગ સાથે ડિવાઇસ છે યુઝ કરવાની હોય કે બધા સ્ટોરેજ ઇક્વિપમેન્ટ સારા હોય. નાઉ નેક્સ્ટ વન, થર્ડ ઇઝ પેકેટ સ્વિચિંગ. Packet switching is a switching technique in which the message is sent in one go but it is divided in smaller pieces and they are sent individually. Yes, પહેલાંમાં આખો મેસેજ એકી સાથે મોકલવાનો હતો. અહીંયા ગમે એટલી મોટી સાઇઝનો મેસેજ છે એ મેસેજને નાના નાના પેકેટમાં સ્મોલ પાર્ટમાં, પેકેટ ઇઝ ધ સ્મોલ પાર્ટ ઓફ ધ મેસેજ જે છે 1 GBનો છે તો એને 1 KBના ડિવાઈડ કરી દે અને એ અલગ અલગ પાથમાંથી પાસ થાય અને રિસીવર સુધી પહોંચે. તો ધીસ ટેકનિક ઇઝ યુઝડ બાય પેકેટ સ્વિચિંગ. Okay, smaller pieces that are called the packets. The message split into smaller pieces that are known as packets. એને પેકેટ્સ કહેવાય છે. એન્ડ પેકેટ્સ આર ગીવન અ યુનિક નંબર. દરેક પેકેટને યુનિક નંબર આપે એટલે સિક્વન્સ મેસેજની જળવાઈ રહે. ટુ આઈડેન્ટિફાય ધેર ઓર્ડર એટ ધ રિસીવિંગ એન્ડ. અને રિસીવિંગ એન્ડ ઉપર એને ખબર પડે કે આખા પાથની સિક્વન્સ, આખા મેસેજની સિક્વન્સ શું છે. હવે મેસેજ આખો ટેક્સ્ટ ફોર્મેટમાં હોય તો એનું જ્યાંથી 1 KBનો ટેક્સ્ટ થઈ જાય એટલે ત્યાંથી એને કટ કરેલું છે તો એ પછી એને મેસેજ 1 આપી દીધું, બીજું સેન્ટેન્સ છે એનું મેસેજ 2 આપી દીધું હોય તો એ મેસેજ છે 1 2 3 4 એનું આખું ફોર્મેટ છે, એનું સિક્વન્સ છે, એ ઓર્ડર છે એટ ધ રિસીવર એન્ડ ફરીથી ઓર્ડરમાં ગોઠવશે અને પછી એ રિસીવરને શો કરશે. અદરવાઇઝ આખા મેસેજ જે છે, ટેક્સ્ટ મેસેજ જે છે એનો આખો મિનિંગ છે એ બદલાઈ જાય. દેટ્સ વાય દરેક પેકેટને આપણે નામ આપીએ છીએ. ઈચ પેકેટ કન્ટેન સમ ઇન્ફોર્મેશન ઇન ઇટ્સ હેડર સચ એઝ સોર્સ એડ્રેસ, ડેસ્ટિનેશન એડ્રેસ એન્ડ ધ સિક્વન્સ નંબર. દરેક પેકેટ છે ડિવાઈડ કર્યા છે તો એનો સિક્વન્સ નંબર હોવું જોઈએ, રાઈટ. અને એ સિક્વન્સ નંબર જે છે એ પ્રોપરલી હોવો જોઈએ. પેકેટ વિલ ટ્રાવેલ અક્રોસ ધ નેટવર્ક ટેકિંગ ધ શોર્ટેસ્ટ પાથ એઝ પોસિબલ. ઓકે, જે બને એટલો શોર્ટેસ્ટ પાથ જે છે એ એમાંથી યુઝ કરશે એટલે પેકેટ જલ્દીથી પાસ થઈ જાય. ઓલ ધ પેકેટ્સ આર રીએસેમ્બલ્ડ એટ ધ રિસીવિંગ એન્ડ ઇન કરેક્ટ ઓર્ડર. દરેક પેકેટ જે છે એ એસેમ્બલ ફરીથી જ્યારે રિસીવર સુધી પહોંચશે ત્યારે બધા જ ઓર્ડરમાં જે ઓર્ડર પેકેટને આપ્યા છે બધાને રીઓર્ડર કરી દેશે અને કરેક્ટ ઓર્ડરમાં સિક્વન્સમાં ગોઠવી દેશે અને પછી એ રિસીવરને મોકલશે. If any packet is missing or corrupted, then message will send to resend the message. જો રિસીવર પાસે રીઓર્ડર કરતાં એક પણ પેકેટ જે છે એ મિસ થઈ ગયું હોય કે કરપ્ટ થઈ ગયું હોય તો તરત એને પાછું સેન્ડ કરવા માટેનો મેસેજ સેન્ડરને મોકલે, પછી જ એ આખો મેસેજ છે રિસીવરને શો કરશે. ઇફ ધ કરેક્ટ ઓર્ડર ઓફ ધ પેકેટ ઇઝ રીચ્ડ ધેન ધ એકનોલેજમેન્ટ મેસેજ વિલ બી સેન્ડ. જો ઓર્ડર બધા જ મેસેજ પ્રોપરલી પહોંચી ગયા છે તો એકનોલેજમેન્ટ મેસેજ એને મોકલે કે બધા પ્રોપરલી પહોંચી ગયા છે અને રિસીવરને શો કરશે. Okay, these are the all part that how packet is divided. First of all, first whole part, suppose that this one is for 1 GB part. Okay, then 1 GB ના 4 પાર્ટ પાડી દીધા છે. ઓકે, 25 KB ના, ઓકે, 25 KB ના 4 પાર્ટ. પછી એમાંથી પેકેટને પાછા એટલે એ 4 પાર્ટને 1 2 3 4 એમ 4 પાર્ટ આપી દીધા છે. હવે 1 અને 4 પેકેટ છે કોઈ પણ રેન્ડમલી તમે ચૂઝ કરી શકો, આમાં કોઈ પણ એ પાથ આપ્યો છે. ઓકે, અને એ પાથને 1 અને 4 જે છે આ પાથમાંથી પાસ થાય છે એટલે અહીંયા S2 પાસેથી અને 2 અને 3 છે અહીંયાથી પાસ થાય છે. હવે 2 અને 3 અહીંયા નોડ આપ્યો તો અહીંયા અગેન પાથ પાસ થાય છે કારણ કે અહીંયાથી 2 જ પાથ મળે છે એટલે 4ના મારે 2 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરવું પડશે. અગેન અહીંયા આ નોડ આવ્યો તો અહીંયા બે
પેકેટ આવ્યા છે. તો અગેન મારી પાસે અહીંયા બે પાર્ટ પડે છે. તો 1 પેકેટ છે અહીંથી પાસ થાય ને 2 પેકેટ અહીંયા 4 પેકેટ અહીંયાથી પાસ થાય. ઓકે, સેમ વે અહીંયાથી 2 અને 3 છે. તો 2 3માંથી અહીંયાથી 4 પેકેટ તો ઓલરેડી અહીંથી આવે જ છે ને, આને 2 ને મારે અહીંયાથી ડિવાઈડ કરવાનું છે. તો 2 આ બાજુ જાય ને 3 આ બાજુ જાય, અને આ જે છે નો આ પાથ જે છે એ 4 ને ઓલરેડી લઈ લેશે અને 3 અહીંયાથી ગયો છે. એટલે 4 અને 3 2 અહીંથી ગયો છે, 4 અને 3 અહીંથી લીધો છે. ઓકે, જેવો અહીંયાથી 3 અહીંયા પહોંચે છે તો અહીંયા 1 અહીંયા પહોંચી ગયો અને 3 અહીંયા પાસ થાય, કારણ કે 1 ઓલરેડી જાય છે તો 3 અહીંયાથી પાસ થાય. જો બંને સાથે પહોંચશે તો સાથે અહીંયાથી પાસ થઈ શકે, પણ ઓલરેડી અહીંયા ફ્રી છે એટલે એ આ બાજુ નહીં જાય, કારણ કે આ એનો લોંગ પાથ થઈ જાય. અહીંયાથી જઈને આમ જવું લોંગ પાથ થઈ જાય, રાઈટ. દેટ્સ વાય અહીંયાથી એ 3 જે છે એ અહીંયાથી નહીં જાય અને અહીંયાથી આવશે, અને 1 ઓલરેડી અહીંયાથી આમ જવાનો જ છે, રાઈટ. અહીંયા જે 3 આવ્યો છે, હવે અહીંયા 3 અને 4 આવ્યા છે, અહીંયાથી 2 આવ્યો છે. તો 2 3 અને 4 અહીંથી પાસ થશે, અને એક જ પાથ છે, બીજો કોઈ પાથ નથી, એટલે એને કમ્પલસરી અહીંયાથી જ જવું પડશે, અને અહીંયા પહોંચશે એટલે 4 પેકેટ જે છે એ ભેગા થઈ જશે. 4 પેકેટ ભેગા થઈ જાય. મે બી કે 1 પહેલાં પહોંચે અને 2 3 4માંથી 2 પછી પહોંચે, એવું બની શકે. તો એ ત્યાં આવી અને બધા રીઅસેમ્બલ થશે, 1 2 3 4 એમ સિક્વન્સ અરેન્જ થશે, અને પછી એ રિસીવરને મળશે. જેવો રિસીવરને મળશે એટલે રિસીવર અહીંયા એકનોલેજમેન્ટ એને આપી દેશે કે ઓલ પેકેટ્સ આર રિસીવ્ડ. ઓકે, લાઈક ધીસ ઓલ પેકેટ્સ આર રીચ્ડ એટ receiver end. Okay, so this one is the how switch packet switching is done. Now there are two methods, datagram packet switching and virtual circuit switching. So first, datagram packet switching. In this technique, packet is also known as datagram. આ મેથડમાં પેકેટને ડેટાગ્રામ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ડેટાગ્રામ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એન્ટિટી. ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પેકેટ્સ છે બધા ઇન્ડિપેન્ડન્ટ જ છે, અને ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી પોતપોતાનો પાથ જે છે એ ચૂઝ કરે છે. દેટ્સ વાય ડેટાગ્રામ ઇઝ ઓલ્સો એઝ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એન્ટિટી. ઇચ પેકેટ કન્ટેન્સ ધ ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ. દરેક પેકેટમાં એ વસ્તુ છે જ, એનું પેકેટનું નેમ, એની ઇન્ફોર્મેશન જે છે, એડ્રેસ છે, ડેસ્ટિનેશન એડ્રેસ અને ડેટા, 3 વસ્તુ પેકેટમાં હોય જ છે. તો ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ ડેસ્ટિનેશન એન્ડ સ્વિચ, કઈ જગ્યાએ યુઝ પહોંચવાનું છે અને કઈ સ્વિચમાંથી પાસ થવાનું છે એની ઇન્ફોર્મેશન હશે. સ્વિચ યુઝિસ ધ ઇન્ફોર્મેશન ટુ ફોરવર્ડ ધ પેકેટ ટુ ધ કરેક્ટ ડેસ્ટિનેશન. વચ્ચે જે સ્વિચ આપે છે એ પેકેટ જ્યાં પહોંચે એમાંથી એને નેક્સ્ટ કયા ડેસ્ટિનેશન, કયા સ્વિચમાંથી પાસ થવું એ એને ચૂઝ કરી આપશે, રાઈટ. દેન પેકેટ્સ આર રીએસેમ્બલ એટ ધ રિસીવિંગ એન્ડ એન્ડ કરેક્ટ ધ ઓર્ડર. એ તો બધા પેકેટ સ્વિચિંગ છે એમાં આ વસ્તુ તો થવાની જ છે. આડાવડા પેકેટ બધા આખા સર્કિટમાંથી પાસ થઈ અને રિસીવર સુધી પહોંચશે એટલે બધાને પાછા રીઓર્ડર કરવાના. ઇન ડેટાગ્રામ પેકેટ સ્વિચિંગ ટેકનિક ધ પાથ ઇઝ નોટ ફિક્સ. પાથ ફિક્સ નથી, જેને જ્યાં જગ્યા ફ્રી મળે એ પાથમાંથી એ પાસ થઈ જશે. ઇન્ટરમીડિયેટ નોડ ટેક ધ રાઉટિંગ ડિસિઝન ટુ ફોરવર્ડ ધ પેકેટ. વચ્ચે વચ્ચે જે નોડ આવે છે, સ્વિચ આવે છે, એ તમને નેક્સ્ટ કઈ સ્વિચમાંથી પાસ થશો તે કયા પાથમાંથી તમારે ડેટા મોકલવો એ જે નોડ પાસે પહોંચે છે એ નોડ જ ડિસાઇડ કરશે કે આ પાથ ફ્રી છે, એ ટ્રાફિક નથી, કન્જક્શન નથી, એટલે એ પાથમાંથી પેકેટને ટ્રાન્સફર થવા દો, રાઈટ. તો દેટ ઇઝ ધ ઇન્ટરમીડિયેટ નોડ capacity working environment. Okay, this method is known as a connectionless switches. આ connectionless switches ની અંદર ડેટાગ્રામ પેકેટ સ્વિચિંગ યુઝ થાય છે. Then virtual circuit, second one method is virtual circuit techniques, is also known as connection oriented switching. In the case of virtual circuit techniques, pre-planned route is established before the message are sent. અહીંયા આ સર્કિટ સ્વિચિંગ જેવું થયું કે વર્ચ્યુઅલી તમે ડિસાઇડ કરી લીધું છે કે આ પાથમાંથી જ પાસ થશે, અને કનેક્શન ઓરિએન્ટેડ એટલે કે કેબલ થ્રુ ડેટા પાસ થાય છે. કોલ રિક્વેસ્ટ એન્ડ કોલ એક્સેપ્ટ પેકેટ્સ આર યુઝ ટુ એસ્ટાબ્લિશ ધ કનેક્શન બિટવીન સેન્ડર એન્ડ રિસીવર. વર્ચ્યુઅલ સર્કિટમાં આ વસ્તુ ખાસ, પહેલાં કોલ રિક્વેસ્ટ મોકલવાની, એ રિક્વેસ્ટ છે એ એક્સેપ્ટ થઈ જાય પછી જ તમે ડેટા ટ્રાન્સમિટ કરી શકો, એ પહેલાં ડેટા ટ્રાન્સમિટ નહીં થાય. અને જેવી કોલ રિક્વેસ્ટ છે એક્સેપ્ટ થશે એટલે કનેક્શન એસ્ટાબ્લિશ થઈ જશે, કનેક્શન છે એ ઇનેબલ થશે અને પછી ડેટા સેન્ડ અને રિસીવ થશે. ઇન ધીસ કેસ ધ પાથ ઇઝ ફિક્સ્ડ ફોર ધ ડ્યુરેશન ઓફ લોજિકલ કનેક્શન. પાથ ફિક્સ છે, કનેક્શન જ્યારે એસ્ટાબ્લિશ થયું છે ત્યારે ફિક્સ પાથ થ્રુ જ ડેટા પાસ થશે, એટલે જ એને કનેક્શન ઓરિએન્ટેડ ડેટા સ્વિચિંગ ટેકનિક્સ કહે છે.
એ ટેકનિક કઈ રીતે થાય છે એ આપણે અહીંયા જોવાનું છે. અહીંયા સેન્ડર છે ને રિસીવર છે, રાઈટ. આ સેન્ડર, આ રિસીવર, રાઈટ. રિસીવર હવે સેન્ડરને ડેટા કંઈ મોકલવો છે તો કોલ રિક્વેસ્ટ મોકલશે. આ કોલ રિક્વેસ્ટ મોકલી. કોલ રિક્વેસ્ટ યસ બી છે એ ફ્રી છે તો એ કોલ એક્સેપ્ટ માટેનું અહીંયા મોકલશે. એક્સેપ્ટનું સિગ્નલ મોકલશે. એક્સેપ્ટનું સિગ્નલ મોકલશે એટલે કનેક્શન એસ્ટાબ્લિશ થયું. આ કનેક્શન એસ્ટાબ્લિશ થયું અને ડેટા ટ્રાન્સફર થયો. ડેટા ટ્રાન્સફર થયો અને જેવો ડેટા અહીંયા પહોંચી ગયો એટલે એકનોલેજમેન્ટ અહીંયા મોકલશે. અને પછી જોઈને હવે કોઈ ડેટા નથી મોકલવાનો, ડેટા ટ્રાન્સમિટ નથી કરવાનો તો ક્લિયર ધ પાથ એટલે કનેક્શન છે એ ડિસ્કનેક્ટ થઈ જશે. આ રીતે આખી સર્કિટ છે એ વર્ક કરે છે. ઓકે, તો એ અને આ બે નોડ છે વચ્ચેના, કે એ નોડ જે છે એ ડેટાને ટ્રાન્સમિટ ને રિસીવ કરવા માટે એ યુઝફુલ થશે, કે જે નોડ છે એ ડેટા ફોરવર્ડ કરશે અને પેકેટને બીજું સ્વિચિંગ પણ આપશે અને બીજો પાથ પણ પ્રોવાઈડ કરશે. ઓકે, સો ધીસ વન ઇઝ ધ હોલ અબાઉટ વર્ચ્યુઅલ સર્કિટ સ્વિચિંગ. ઓકે, આ જ જે ડાયાગ્રામ છે એનું એક્સપ્લેનેશન નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં છે. In this slide, in the diagram, A and B are sender and receiver respectively. 1, 2 are the nodes. Okay, call request and call accept packets are used to establish the connection between sender and receiver. એટલે આપણે એ વસ્તુ જોઈ કે A ને ડેટા સેન્ડ કરવો છે તો B છે એ રિસીવ એ જે છે એ B ને કોલ રિક્વેસ્ટ મોકલશે. B કોલ એક્સેપ્ટ કરશે અને એક્સેપ્ટ કરશે એટલે આખું કનેક્શન એસ્ટાબ્લિશ થશે. એટલે બે ફોન વચ્ચે તમે ફોન રિસીવ થાય એટલે કનેક્શન છે એ થાય. જ્યાં સુધી ફોન રિસીવ નહીં થાય ત્યાં સુધી તમારો કનેક્શન છે એ એસ્ટાબ્લિશ ન થાય. વેન અ રૂટ ઇઝ એસ્ટાબ્લિશ ડેટા વિલ બી ટ્રાન્સફર્ડ. જેમ આખો રૂટ છે એ પહેલેથી વર્ચ્યુઅલ રૂટ છે એટલે ફિક્સ જ છે કે જ્યારે આ બે ડિવાઇસ વચ્ચે કનેક્શન થાય ત્યારે આ રૂટ જ આવશે અને એ રૂટમાંથી ડેટા છે એસ્ટાબ્લિશ થશે અને ડેટા છે ટ્રાન્સમિટ થશે. આફ્ટર ટ્રાન્સમિશન ઓફ ડેટા એકનોલેજમેન્ટ સિગ્નલ ઇઝ સેન્ડ બાય ધ રિસીવર, દેન ધ મેસેજ હેઝ બીન રિસીવ્ડ. મેસેજ રિસીવ થઈ જાય એટલે રિસીવર છે એકનોલેજમેન્ટ સિગ્નલ મોકલશે અને એનો મિનિંગ કે ડેટા છે રિસીવ થઈ ગયો છે. ઇફ ધ યુઝર વોન્ટ ટુ ટર્મિનેટ ધ કનેક્શન, હવે એને બીજો કોઈ ડેટા ટ્રાન્સમિટ નથી કરવો તો એ ક્લિયર સિગ્નલ આપશે એટલે ડિસ્કનેક્ટ થઈ જશે. ઓલ પાથ જે પાથ છે એ ડિસ્કનેક્ટ થઈ જશે. Okay, so this way virtual circuit is worked. Now advantage, difference between datagram and virtual method, circuit method. Datagram method takes node takes routing decision to forward the packets. જ્યારે આમાં વર્ચ્યુઅલ નોડમાં નોડ્સને ડિસાઇડ નથી કરવાનું કે કયા પાથમાંથી જવાનું. રાઉટિંગ ડિસિઝન નથી કારણ કે પહેલેથી જ પાથ ડિસાઇડેડ છે. Okay, then conjunction cannot occur as all the packet travel in different ડાયરેક્શન, કારણ કે રૂટ જે છે એ ડિસાઇડ કરે છે વચ્ચેના જે નોડ છે એ જે પાથ ફ્રી હોય એ પાથમાંથી પેકેટને પાસ થવા દે છે. એટલે કન્જક્શન ક્યાંય આવે જ નહીં, કોલોઝન ક્યાંય આવે જ નહીં, ટ્રાફિક પ્રોબ્લેમ ક્યાંય આવે જ નહીં. રાઈટ. દેન વર્ચ્યુઅલ સર્કિટમાં કન્જક્શન કેન અકર વેન ધ નોડ ઇઝ બિઝી. જ્યારે નોડ બિઝી એટલે તમને એંગેજ હોય એવો મેસેજ તમને મળે. રાઈટ, તો એ નોડ બિઝીનો તમને મેસેજ મળે. એન્ડ ઇટ ડઝ નોટ અલાવ અધર પેકેટ ટુ પાસ થ્રુ. એટલે બિઝી હશે, કોઈ એક કનેક્શન ઓલરેડી એસ્ટાબ્લિશ થયેલું હશે યુઝર રિસીવર સાથે, તો એ વખતે બીજા કોઈ યુઝર કનેક્ટ ન થઈ શકે. ઇટ ઇઝ મોર ફ્લેક્સિબલ એઝ ઓલ ધ પેકેટ્સ આર ટ્રીટેડ એઝ એન ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એન્ટિટી. દરેક પેકેટ છે એ ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી કોઈ પણ પાથમાંથી પાસ થઈ શકે છે. એટલે ફ્લેક્સિબલ મેથડ છે ડેટાગ્રામ. જ્યારે વર્ચ્યુઅલ સર્કિટ છે એ ફ્લેક્સિબલ નથી, કારણ કે વર્ચ્યુઅલી પાથ છે એ ઓલરેડી ડિસાઇડેડ છે. એટલે એની રીતે ડિસાઇડ કરી ન શકે, પાથ ચૂઝ ના કરી શકે. ઓકે, તો ધીસ આર ધ ડિફરન્સ બિટવીન ડેટાગ્રામ એન્ડ વર્ચ્યુઅલ સર્કિટ. નાઉ એડવાન્ટેજીસ ઓફ સર્કિટ પેકેટ સ્વિચિંગ. ફર્સ્ટ વન ઇઝ કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ. Because switching device do not require massive secondary storage device to store the packets, so cost is minimized to some extent. કોસ્ટ તમે ઓછી થઈ શકે પેકેટ્સ વિશેથી, કારણ કે જે નોડ્સ છે એને કોઈ એક્સ્ટ્રા સ્ટોરેજ ડિવાઇસની જરૂર નથી. સ્ટોરેજ ડિવાઇસ એમાં
કારણ કે પેકેટ છે એ સ્ટોર થઈને ફોરવર્ડ નથી થતા. પેકેટ છે એ ખાલી રૂટ જ ડિસાઇડ કરી આપે છે, નોડ છે એ ખાલી રૂટ ડિસાઇડ કરી આપે છે ક્યાં છે. જેવો એની પાસે પેકેટ આવે છે એટલે તરત જ એ ડેટા કોઈ પણ એક રૂટમાં ટ્રાન્સમિટ કરી દે છે, પેકેટને ટ્રાન્સમિટ કરી શકે છે. ધેરફોર વી કેન સે દેટ પેકેટ સ્વિચિંગ ટેકનિક ઇઝ કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ ટેકનિક્સ. એટલે તમે કોસ્ટ જે છે એ તમારી રીતે ડિસાઇડ કરી શકો અને બહુ કોસ્ટલી સર્કિટ નથી બનતી. Reliable: if node is busy, then packet can be rerouted. This ensures that the packet switching technique provides reliable communication. Okay, તમને પેકેટ છે કોઈ એની હાવ ગમે તે પાથમાંથી રિસીવર સુધી પેકેટ તો પહોંચી જ જશે, ભલે એ કદાચ ડિલે ટાઈમમાં પહોંચે, પણ ત્યાં રિસીવર સુધી પેકેટ પહોંચશે એટલે રિસીવર છે એકનોલેજમેન્ટ આપવાનું જ છે અને બધા પેકેટને રીઓર્ડર કરવાના જ છે, એટલે ખબર પડી જશે કે બધા પેકેટ પ્રોપરલી પહોંચ્યા છે કે નહીં. દેટ્સ વાય પેકેટ સ્વિચિંગ ઇઝ રિલાયેબલ. Efficient: it does not require any established path prior to the transmission. ઓકે, ટ્રાન્સમિશન માટે પહેલાંથી જ કોઈ પાથ ડિસાઇડ કરવાની જરૂર નથી. પાથ ડિસાઇડ કરવાની જરૂર હોય તો જ એ ટાઈપની મેથડ આપણે એસ્ટાબ્લિશ કરીએ છીએ. અધરવાઇઝ પેકેટ સ્વિચીસમાં વિધાઉટ ફિક્સ્ડ પાથ બીજી મેથડ છે જેનાથી તમે ટ્રાન્સમિટ કરી શકો છો. એન્ડ મેની યુઝર કેન યુઝ ધ સેમ કમ્યુનિકેશન ચેનલ સાયમલ્ટેનિયસલી. એક જ ચેનલમાંથી ઘણા બધા યુઝર એકી સાથે ડેટા ટ્રાન્સમિટ કરી શકે છે. હેન્સ મેક્સ યુઝ ઓફ અવેલેબલ બેન્ડવિથ વેરી એફિશિયન્ટલી. એટલે એક જ બેન્ડવિથ જે છે એમાંથી એકી સાથે ઘણા બધા યુઝર્સ યુઝ કરશે એટલે ફૂલ બેન્ડવિથ હોલ ટાઈમ યુઝ થઈ શકે છે, એટલે ડેટા પ્રોપરલી એક જ ચેનલમાંથી ટ્રાન્સમિટ થઈ શકે છે ડ્યુરિંગ ધ પેકેટ સ્વિચિંગ વિથ ધ પેકેટ સ્વિચિંગ ટેકનિક્સ. નાઉ ડિસએડવાન્ટેજીસ: packet switching techniques cannot be implemented in those applications that require low delay and high quality services. Yes, ક્વોલિટી સર્વિસીસ અહીંયા ન મળે. ડેટા ટ્રાન્સમિટ પ્રોપર થઈ જાય, રિલાયેબલ થાય, કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ છે, આવા બધા એડવાન્ટેજીસ જ્યાં જોવાના હોય ત્યાં તમારે એના ડિસએડવાન્ટેજીસ તો હોવાના જ છે, કારણ કે ડીલે ટાઈમ ઘણો હોઈ શકે, ડીલે ટાઈમ ઓછો હોય, ડેટા ફટાફટ પહોંચી જાય છે ઓછા ડીલે ટાઈમમાં, રાઈટ, પણ ક્વોલિટી કદાચ પ્રોપર મેન્ટેન ન થાય. The protocol used in packet switching techniques are very complex and require high implementation cost. પ્રોટોકોલ્સ એવા રાખવા પડે કારણ કે કોઈ પણ રૂટમાંથી કોઈ પણ ડેટા પાસ થઈ શકે એટલે પ્રોટોકોલ હાઈ રાખવા પડે. હાઈ પ્રોટોકોલને મેન્ટેન કરવા માટે, એની ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન માટે અને એને મેન્ટેન કરવા માટે હાઈ કોસ્ટ તમારે અફોર્ડ કરવી પડે. If the network is overloaded or corrupted, then the required retransmission of lost packets. કોઈ પણ નેટવર્ક જે છે એ, કારણ કે બહુ બધું બિઝી નેટવર્ક છે, બહુ બધું ચેનલ એકી સાથે, બહુ બધા યુઝર એકી સાથે યુઝ થઈ શકે છે. દેટ્સ વાય કે એને કરપ્ટ અને ઓવરલોડ થવાના ચાન્સીસ વધારે છે. ઓવરલોડ થાય તો ટ્રાન્સમિશન લોસ થવાના ચાન્સીસ સૌથી વધારે. દેટ્સ વાય ઇટ કેન ઓલ્સો લીડ ધ લોસ ઓફ સર્કિટ, ક્રિટિકલ ઇન્ફોર્મેશન છે લોસ થવાના ચાન્સીસ પણ ઘણા અને રીટ્રાન્સમિશનના ચાન્સીસ પણ ઘણા વધી જાય. દેટ્સ વાય પેકેટ સ્વિચિંગ ઇઝ નોટ રિકવર ઓલ ડેટા, અને ત્યાં રીટ્રાન્સમિશનમાં પણ કદાચ આખો ડેટા રિકવર ન થઈ શકે એવું પોસિબિલિટીઝ ખરી. ઓકે, સો ધીસ વન ઇઝ ધ ઓલ અબાઉટ પેકેટ સ્વિચિંગ. This question is asked in exam for 5 marks. Explain switching techniques in detail. Okay, so you can prepare it very well for 5 marks. Definitely it is asked in examination. So you can short it your question in your own words. Okay, so thank you very much. In next lecture I am going to start the network devices. Okay, so till then, bye bye and thank you.